Distinguished scientist Dr. M. Ravichandran has been serving as a secretary to the Government of India, the Ministry of Earth Sciences, since October 2021. He earned his PhD in physics and has had a career spanning various institutions of Ministry of Earth Sciences and with different roles. Initially, he worked as a scientist in the field of atmospheric science at the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, from 1988 to 1997. His expertise then extended to the realm of ocean technology at the National Institute of Ocean Technology, NIOT Chennai, where he contributed significantly to the ocean observing system from 1997 to 2001. Further, his contributions to the field of physical oceanography, both in observation and modeling, Dr. Ravichandran was associated with the Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad, from 2001 to 2016. Before assuming his role as the Secretary of Ministry of Earth Sciences, he was Director of the National Centre of Polar and Ocean Research in Goa from 2016 to 2021. Dr. Ravichandran's areas of interest are diverse and include atmospheric physics, ocean dynamics, ocean observing systems, ocean modeling, and polar sciences. He has published over 160 research publications in referred journals and authored 4 book chapters, earning him more than 7,600 citations on Google Scholar. Dr. Ravichandran has held several prominent positions in both national and international committees and organizations. His role as a council member of the International Arctic Science Committee until 2022 underscores his significant impact on global climate research initiatives. He has been recognized with numerous awards for his contributions to the field of earth sciences, including a national award in ocean sciences in recognition of his multivarious talents, contributions to the field of earth sciences and ocean technology. Maile Tirula Tamilchangam's ISN accredited science journal Ariviyal Punga is privileged to confer the Lifetime Achievement Award 2025 on him. Lifetime Achievement Award 2025 conferred on Dr. M. Ravichandran, Secretary, Ministry of Earth Sciences, Government of India, New Delhi, by Honorable Justice T. N. Valinayagam, Judge Lok Adalat, High Court, Chennai, and President Maile Tirula Tamilchangam. Distinguished scientist Dr. Mrs. N. Kalaichelvi has been serving as Secretary, DSIR, and Director General, CSIR, New Delhi from August 8, 2022. Dr. Kalaichelvi is the first woman Director General of CSIR. Earlier, she was working as Director CSIR, Central Electrochemical Research Institute, Karekadi, Sikri. She has graduated in chemistry in the Government Arts College, Tirunelveli, affiliated to Madurai Kamaraj University, Madurai. She had her post-graduation in the Government Arts College, Coimbatore, affiliated to Bharathiar University, Coimbatore, and PhD in Annamalai University, Chidambaram. Her research work of more than 25 years is primarily focused on electrochemical power systems and in particular development of electrode materials, custom design synthesis methods, optimization of reaction parameters, and electrochemical evaluation of in-house prepared electrode materials for their suitability in energy storage device assembly. Her research interests include lithium and beyond lithium batteries, supercapacitors, and waste-to-wealth driven electrodes and electrolytes for energy storage and electrocatalytic applications. She has more than 135 research papers and 6 patents to her credit. She has guided 14 research scholars for their PhD degrees. She is a recipient of many prestigious awards including MRSI Medal, CSIR Raman Research Fellowship, INSA NRF Exchange Award, Brain Pool Fellowship of Korea, the Most Inspiring Women Scientist Award, C.V. Raman, Mahila Vijnana Praskara, APJ Abdul Kalam Award 2024, Devi Awards Delhi 2024, Tamil Award, Tamilian Award for Innovation in Science and Technology in 2022. She has been awarded 2 honorary doctorate, DSc honorary causa degrees, one by Amity University in the year 2023 and other by Vale Tech Rangarajan Dr. Shakuntala R&D Institute of Science and Technology in the year of 2024. Keeping in view of her multivarious talents and contributions to the field of electrochemical research, patents,
Maile Thiruvai Tamizhangam's ISSN accredited science journal Ariviyal Poonga is privileged to confer the Lifetime Achievement Award 2025 on her. Lifetime Achievement Award 2025, Dr. Mrs. N. Kalaiselvi, Secretary and Director General of Council of Scientific and Industrial Research, Government of India, New Delhi, by Honorable Justice T. N. Valinayagam, Judge, Lok Adalat, High Court, Chennai, and President Maile Thiruvai Tamizhangam. நற்றமிழ் நாவலர் சொற்றமிழ் பாவலர் மரபின் மைந்தன் முத்தையா அவர்கள் நமது நம்பிக்கை என்னும் திங்களிதழின் ஆசிரியர் மற்றும் நிறுவனர். எண்ணற்ற நம்பிக்கை ஊட்டும் கட்டுரைகளையும் கவிதைகளையும் இதழின் மூலம் வெளியிட்டு இளைஞர்கள் மட்டுமன்றி அனைவர் நெஞ்சங்களிலும் இடம்பெற்றவர். சிறந்த கவிஞர். 56 வயதே ஆனாலும் 75க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியவர். திரைப்படங்களுக்கான வசனம் பாடல்களை எழுதியவர். இவரின் திரை இசை பாடல்களை பிரபல பின்னணி இசை பாடகர்கள் டாக்டர் KJ யேசுதாஸ், SP பாலசுப்ரமணியன், உன்னி கிருஷ்ணன், மது பாலகிருஷ்ணன், வாணி ஜெயராம், சுதா ரகுநாதன், சுஜாதா, ஸ்வர்ணலதா, சின்மயி முதலானோர் பாடியுள்ளனர். கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா அறக்கட்டளை நிறுவனர் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்களின் அனைத்து சிந்தனைகளையும் நற்றமிழில் பாமரரும் படித்து பயன்படுத்தும் வகையில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடும் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளர். அரசு நிறுவனங்கள் மட்டுமன்றி பொது நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்களின் மேலாண்மை திறன், ஆளுமை பயிற்சி முதலான உள்ளூக்கமூட்டும் உரைகளை தொடர்ந்து வழங்குவதில் வல்லவர். அதில் குறிப்பிடத்தக்கன நெய்வேலி NLC இந்தியா லிமிடெட், திருச்சிராப்பள்ளி பாரத மிகுமின் நிலையம், TVS, டைட்டன் முதலானவை. மலேசியாவில் வாழும் 2000க்கும் மேற்பட்ட இந்திய திருநாட்டின் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் முதலானோருக்கு பல்வகை பயிற்சிகளை நடத்தியவர். தனிமனித ஆற்றலை மிகுவிக்கும் சிகரம் உங்கள் உயரம் என்னும் நிகழ்ச்சியை உருவாக்கி இயக்கிய பெருமை இவருக்கு உண்டு. யோகி சத்குருவின் கிராம புத்துருவாக்க செயற்குழுவில் இவரின் பங்களிப்பு ஏராளம். அரசு உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்களின் பல்வகை விருதுகளை பெற்ற வித்தகராக விளங்குகிறார். இவரின் பல்வகை திறனையும் பன்முக ஆளுமையையும் பாராட்டி பெருமையுடன் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கம் வழங்கும் சிறப்புமிகு விருதுதான் மகாகவி பாரதியார் விருது 2025 பெறுகிறவர் மரபின் மைந்தர் முத்தையா அவர்கள். ராமசுப்பிரமணியன் என்ற இயற்பெயர் கொண்ட கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா 1963ஆம் ஆண்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி வட்டம் தேவநல்லூர் என்னும் கிராமத்தில் TR சங்கரன் லக்ஷ்மி தம்பதியரின் மகன் 2 தம்பிகளுடன் பிறந்தவர். உள்ளூரிலும் களக்காடு என்னும் பேரூரிலும் தனது பள்ளிப்படிப்பை முடித்த ஜெயந்தா நாகர்கோயில் அரசு தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் மின் பொறியியலில் பட்டயமும், மதுரை தியாகராயர் பொறியியல் கல்லூரியில் மின் பொறியியல் பட்டமும் பெற்று தமிழ்நாடு அரசு பொதுப்பணித்துறையில் உதவி செயற்பொறியாளர் மின், அதாவது தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு, அதில் பணியாற்றி கடந்த 2022இல் ஓய்வு பெற்றவர். தமிழ் வளர்ச்சி துறையில் இளையோர் இலக்கிய பயிற்சி பாசறை திட்டத்தின் மாநில ஒருங்கிணைப்பு அலுவலராக பணிபுரிகிறார். என்னை பாதி கவிஞராக்கியது கலைஞர், மீதி கவிஞராக்கியது மேத்தாவும் வைரமுத்துவும் என்று நேர்காணல்களில் பதிவு செய்கிற நெல்லை ஜெயந்தா ஆனந்த விகடன், குமுதம், தினமலர், ஜூனியர் விகடன், தினகரன் போன்ற பல்வேறு இதழ்கள் நடத்திய கவிதை போட்டிகளில் தொடர்ந்து பரிசுகளை குவித்தார். ஆனந்த விகடன் வார இதழும் தமிழ்நாடு அரசின் எய்ம்ஸ் கட்டுப்பாடு மையமும் இணைந்து 1998ஆம் ஆண்டில் நடத்திய மெகா கவிதை போட்டியில் பங்கு பெற்ற 6000க்கும் மேற்பட்ட கவிதைகளில் இருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட 3 கவிதைகளில் ஒன்றாக பரிசு பெற்றதும்
ஆனந்த விகடன் வார இதழ் அதன் பவள விழா ஆண்டில் நடத்திய முத்திரை கவிதை போட்டியில் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பரிசுக்குரிய கவிதையுமாக இடம்பெற்றது இவரது கவிதை. குறிப்பிடத்தக்க பரிசுகள் ஆகும். தமிழ்நாடு தவிர இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களில் உள்ள தமிழ்ச்சங்கங்களிலும் மலேசியா, குவைத் முதலான வெளிநாட்டு தமிழ்ச்சங்கங்களிலும் சிறப்புரை ஆற்றியுள்ளார். தமிழ் மலையாள திரைப்படங்களுக்கு பாடல்கள் எழுதி திரைப்பட பாடலாசிரியராகவும் மிளிர்கிறார். கவிஞர் வாலி இலக்கிய பேரவையை நிறுவி இலக்கிய தொண்டு தொடர்ந்து புரிகிறார். இவரின் பல்வகை திறனையும் பன்முக ஆளுமையையும் பாராட்டி மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கம் பெருமையுடன் வழங்கும் சிறப்புமிகு விருது பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது 2025 பெறுகிறவர் கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா அவர்கள். வழங்குபவர் மாண்புமிகு நீதியரசர் டாக்டர் தீனே வள்ளிநாயகம் அவர்கள். Dr. P. Uma Maheshwari, Professor and Head Department of Computer Science and Engineering, College of Engineering, Gindi, and Director, Center for Development of Tamil in Engineering and Technology, Anna University, Chennai, has been serving in Anna University in various capacities. She has more than 28 years of experience in academic and acquired 15 years of research experience. Established a Center for Research in Anna University and a Center for Entrepreneurship Development funded by EDI India. Demonstrated leadership in academic and institutional growth initiatives. Her prime objective is to contribute to the advancement of knowledge and technology in computer science and engineering through innovative research, impactful projects, and effective teaching methodologies. With a focus on machine learning, artificial intelligence, document analysis, and language processing, fostering academic excellence, mentor future professionals, and lead interdisciplinary research initiatives. She had her engineering graduation in Tyagaraja College of Engineering, Madurai, MBA in Madurai Kamaraj University, ME and PhD in Anna University, Chennai. She has been recognized as subject expert for AICTE and the Tamil Nadu government education initiatives, mentored scholars in designating algorithms for Tamil inscription recognition and heritage data analysis, designed for innovative courses on advanced computer science technologies, developed course content with video lectures for 2 courses, published 8 textbooks. She guided 16 PhD and 21 PG awardees, and 11 are ongoing. She has successfully carried out the research projects to the tune more than 2 crores at various levels in Anna University. She has 2 patent rights to her credit on image description generating system and a virtual visualization of ancient stone inscriptions. She has more than 163 publications to her credit. In recognition of her multivarious talents and contributions to computer science, patents, etc., our Maile Thiruvai Tamizhangam's ISSN accredited science journal Ariviyal Punga is proud to confer the award Treasure Trove of Scientific Knowledge Award 2025 to Dr. P. Uma Maheshwari, Director, Center for Tamil Development of Engineering and Technology, Anna University, Chennai. Given by Honorable Justice T.N. Vallinayagam, Judge Lok Adalat, High Court, Chennai, and President Maile Thiruvai Tamizhangam. Dr. K. Katturajan is an Assistant Professor of Geography at the School of Science, Tamil Nadu Open University, Chennai. With over 2 decades of academic experience, he specializes in geography, GIS, and remote sensing. He holds a PhD in geography from Madurai Kamaraj University in 2013, an MPhil from Bharathidasan University in 2008, and a master's degree in geography from Madurai Kamaraj University in the year 1997. His research interests include medical and health geography, climate change, tourism, water quality, and spatial technology. He has published more than 10 research papers in reputed UGC CARE listed journals, authored over 10 self-learning materials, SLMs for TNAOU, Tamil Nadu Open University. In addition to authoring, he has also edited more than 30 SLMs, contributing significantly to the development of open and distance learning resources. His academic leadership is demonstrated through the organization of national seminars and the coordination of several online training programs in collaboration with the Indian Institute of Remote Sensing. He has presented numerous papers at national and international conferences and has delivered invited lectures on geospatial technology, remote sensing, and climate-related issues. His contributions were recognized with the
UGC SAP Project Research Fellowship at Madurai Kamaraj University in the year 2008 to 2012. He plays an active role in academic governance. He has served as a Board of Studies member at Tamil Nadu Open University and the Tamil Nadu State Council for Higher Education, and currently serves on the Board of Studies in Geography at Tiruvallur University. His outreach efforts include organizing learner induction programs, coordinating community-based events, and promoting human rights awareness. Additionally, he serves as an assistant editor of the International Journal of Geography, Geology and Environment. His career reflects a deep commitment to advancing geographic education, research and capacity building through both academic and administrative engagement. Keeping in view of his multivarious talents and contributions to geographic education and research, Maile Thiruvazhur Tamizhangam's ISSN accredited science journal Ariviyal Poonga is proud to confer the Treasure Trove of Scientific Knowledge Award on him. Treasure Trove of Scientific Knowledge Award 2025 to Dr. K. Kottarajan, Assistant Professor, Department of Geography, Tamil Nadu Open University, Chennai, by Honorable Justice T. N. Valinayagam, Judge Lok Adalat, High Court, Chennai, and President Maile Thiruvazhur Tamizhangam. தகைசால் பேராசிரியர் முனைவர் ச. திருஞான சம்பந்தம் அவர்கள் பள்ளி படிப்பை முடித்த பிறகு திருப்பனந்தாள் செந்தமிழ் கல்லூரியில் இளங்கலை முதுகலை தமிழையும், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் ஆய்வு நிறைஞர் பட்டத்தையும், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டத்தையும் பெற்றவர். திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ SKSS கல்லூரி, SKG கல்லூரி மற்றும் திருவையாறு அரசர் கல்லூரிகளில் தமிழ் பேராசிரியராக 35 ஆண்டுகள் பணி செய்தவர். 150க்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு கருத்தரங்குகளில் ஆய்வு கட்டுரைகளையும் 300க்கும் மேற்பட்ட பல்வகை அரங்குகளில் ஆய்வுரையும் நிகழ்த்தியவர். 100க்கும் மேற்பட்ட வலையரங்குகள், வலையொலி உரைகள் வழங்கியவர். செம்மொழி பயிலரங்கம், புத்தொழி பயிற்சி என 110க்கும் மேற்பட்ட பயிலரங்குகளில் வல்லுநராக செயல்பட்டுள்ளார். இலக்கண உரைநூல்கள் 10, பெரிய புராணம் பக்தி மரபு, சிவஞான சித்தியார் தத்துவ மரபு நூல்களை எழுதியவர். தமிழ்நாடு அரசு பாடநூல் நிறுவனம், தேசிய திறந்தவெளி பள்ளி நிறுவனம், அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் பாட வரைவுகள் வழங்கியவர். சிங்கப்பூர் சிங் பல்கலைக்கழகம், அரசு கல்வி அமைச்சு பணி, இங்கிலாந்து, லண்டன், கனடா, தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம், சாகித்ய அகாடமி, தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனம் இவற்றில் உறுப்பினராக பணிபுரிகிறவர். செம்மொழி தமிழாய்வு நடுவண் நிறுவனம் போன்றவற்றில் வருகை பேராசிரியராக பணிபுரிகிறவர். இவரின் பல்வகை திறனையும் பன்முக ஆளுமையையும் பாராட்டி பெருமையுடன் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கம் வழங்கும் சிறப்புமிகு விருது அறிவுக்களஞ்சியம் விருது 2025 பெறுகிறவர். தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்காப்பியர் இருக்கையில் தகைசால் பேராசிரியர் முனைவர் ச. திருஞான சம்பந்தம் அவர்கள் வழங்குகிறவர் மாண்புமிகு நீதியரசர் டாக்டர் தீனே வள்ளிநாயகம் அவர்கள். திருநெல்வேலி சதக் அத்துல்லா அப்பா கல்லூரியின் தமிழ்துறை தலைவர், பாரத பிரதமரின் தேசிய விருதாளர், 16 நூல்களை எழுதியுள்ளார், 37 நூல்களை பதிப்பித்துள்ளார். 28 ஆண்டு கால ஆசிரிய பணியில் 3000 நிகழ்ச்சிகளில் தன்னம்பிக்கை, இலக்கிய, ஆன்மீக உரைகளை நிகழ்த்தியுள்ளார். மலேசியா, சிங்கப்பூர், இலங்கை, தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளின் பன்னாட்டு விருதுகளை பெற்றுள்ளார். தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளி கல்வித்துறையின் +1 சிறப்பு தமிழ் பாட வல்லுனர், கேரள அரசின் பள்ளி கல்வித்துறையின் 9ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாட நூல் வல்லுனர், 10 கல்லூரிகளின் தமிழ் பாட திட்டக்குழு உறுப்பினர், 4 பன்னாட்டு கருத்தரங்குகளையும் 10 தேசிய கருத்தரங்குகளையும் ஒருங்கிணைப்பாளராய் பொறுப்பேற்று நடத்தியவர். சதக் அப்துல்லா அப்பா கல்லூரியின் கலைப்புல முதன்மையராக 3 ஆண்டுகளும், இளைஞர் நலத்துறை ஒருங்கிணைப்பாளராக 16 ஆண்டுகளும் சிறப்பாக செயல்பட்டவர்.
திருநெல்வேலி அகில இந்திய வானொலியின் குரல் தேர்வுக்குழு உறுப்பினராக 10 ஆண்டுகளாக பணிபுரிகிறார். சென்னை தொலைக்காட்சி, புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி ஆகியவற்றிற்காக குலசேகரப்பட்டினம், குலசை முத்தரம்மன் திருக்கோயில் தசரா, திருநெல்வேலி அதாவது திருச்செந்தூர் திருக்கோவில் கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார நேர்முக வர்ணனைகளை வழங்கி வருகிறார். திருநெல்வேலி அகில இந்திய வானொலிக்காக சபரிமலை சுவாமி ஐயப்பன் திருக்கோயில் மகரஜோதி நேர்முக வர்ணனையை 7 ஆண்டுகளாக வழங்கி வருகிறார். தினமலர் நாளிதழில் பல்வேறு தலைப்புகளில் 96 கட்டுரைகளையும், இந்து தமிழ், கணையாழி, புதுப்புனல், மாதவம் போன்ற இதழ்களில் இலக்கிய கட்டுரைகளையும் எழுதி வருகிறார். தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் மின்னூல் பாடநூல் ஆசிரியர், சாகித்ய அகாடமி உள்ளிட்ட பல்வேறு இலக்கிய அமைப்புகளில் விருது குழுக்களில் தேர்வுக்குழு உறுப்பினராக பணிபுரிந்துள்ளார். மகாகவி பாரதி எனும் காணொளி தடத்தை தொடங்கி 350 உரைகள் வழங்கியுள்ளார். இவரின் பல்வகை திறனையும் பன்முக ஆளுமையையும் பாராட்டி பெருமையுடன் வழங்கும் சிறப்புமிகு விருதுதான் அறிவு களஞ்சியம் விருது 2025. பெறுகிறவர் பேராசிரியர் முனைவர் சௌ மகாதேவன். தலைவர் தமிழ்துறை சதக் அப்துல்லாப்பா கல்லூரி, திருநெல்வேலி. வழங்குபவர் மாண்புமிகு நீதியரசர் டாக்டர் தீனே வள்ளிநாயகம் அவர்கள். திருமிகு NKS சக்திவேல் அவர்கள் நாமக்கல் மாவட்டத்தின் குக்கிராமத்தில் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவர். சமுதாய நலனில் மிகுந்த ஆர்வமும் அக்கறையும் கொண்டிருந்ததால் வேளாண் துறையில் முதுகலை பட்டமும் வணிகத் துறையில் முதுகலை பட்டமும் பெற்று தொடக்கத்தில் மருந்தியல் துறையில் சந்தைப்படுத்தல் மேலாளராக பணியாற்றினார். கிராமப்புற விவசாய தொழிலை மேம்படுத்தி கிராம மக்களின் வாழ்க்கை தரம் உயர வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த உறுதியாக திகழ்ந்தவர். அதன் விளைவாக கிராம விவசாயத்தில் பல்வேறு புதுமைகளை புகுத்தியதுடன் கிராம மக்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு பல்வேறு வழிகளில் துணை புரிந்துள்ளார். குறிப்பாக கேரள மாநிலத்தின் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமங்களில் ஏலக்காய், மிளகு உற்பத்தியை மேம்படுத்த வல்ல இயற்கை முறை விவசாயத்தை 2000க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளித்து உற்பத்தியை பெருக்கி சந்தைப்படுத்தி அவர்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தியுள்ளார். மேலும் கிராமப்புற விவசாயிகளின் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டினை தொய்வின்றி வளர்ப்பதற்காக சக்தி கல்வி அறக்கட்டளையை நிறுவி அதன் மூலம் கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு அடிப்படை கல்வி, திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளித்து அவர்களை தொழில் முனைவோராக ஆக்குவதற்கு பல்வகை திட்டங்களை மத்திய மற்றும் மாநில அரசு துறைகளுடன் அவற்றின் ஒத்துழைப்புடன் சிறப்பாக செயல்படுத்துகின்றார். இவரின் அளப்பரிய ஆற்றலை வியந்து இந்திய அயலக அமைச்சகம் இவரை இந்தோ லத்தீன் அமெரிக்கன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அமைப்பின் தலைவர் பொறுப்பினை அண்மையில் வழங்கியுள்ளது. அந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி இரு நாட்டு மக்களின் வணிக மேம்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதுடன் கலை பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கும் துணை செய்யும் வகையில் ஆலோசனை குழுக்களை அமைத்து திறம்பட செயலாக்குகிறார். இவரின் சேவை செம்மல் விருது 2025 பெறுகிறவர் இந்தோ லாட்டின் அமெரிக்கன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் தமிழ்நாடு மாநில தலைவர் திருமிகு NKS சக்திவேல் அவர்கள். வழங்குபவர் மாண்புமிகு நீதியரசர் டாக்டர் தீனே வள்ளிநாயகம் அவர்கள். சென்னை லயோலா கல்லூரியில் காட்சி தகவலியல் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் இளநிலை பட்டமும் சட்டப்படிப்பில் இளநிலை பட்டமும் பெற்றவர். வணிகம், கேட்டரிங், நிகழ்ச்சி மேலாண்மை முதலான தொழில்களில் முத்திரை பதித்த வித்தகராய் விளங்குகிறார். சென்னையில் உள்ள பன்னாட்டு அரிமா சங்கங்களில் ஒன்றான மிலேனியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சங்கத்தில் சேர்ந்து பல்வேறு பொறுப்புகளில் சிறப்பாக தொண்டாற்றியதால் அந்த சங்கத்தின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். தலைவர் பொறுப்பில் பல்வேறு சமூக மேம்பாட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்தி பல்லோரின் பாராட்டை பெற்றவர். குறிப்பாக பெற்றோரை இழந்த பிள்ளைகள் கல்வி பயில்வதற்கும் உணவு உடைகளுக்கும் பொருளுதவியை தொடர்ந்து செய்கிறார். முதியோர் இல்லங்களில் உள்ள முதியோர்க்கு உணவு, உடை, மருந்து பொருட்கள், அரிசி, பருப்பு முதலான அத்தியாவசிய பொருட்களையும் வழங்கி அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் தொடர்ந்து செய்கிறார்.
கல்விக்கூடங்களில் மின் விளக்குகள், பழுதடைந்த பழைய கட்டிடங்களை புதுப்பிக்கவும் சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்தவும் பல்வேறு பணிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார். பள்ளி கல்லூரிகளில் உள்ள மாணவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிப்பதுடன் அவர்கள் தொழில் முனைவோர் ஆவதற்கும் தகுந்த ஆற்றல் மிகு உரைகளை நிகழ்த்தி வருகிறார். அவர்களுக்கு இவரின் பல்வகை திறனையும் பன்முக ஆளுமையையும் பாராட்டி அரிமா சங்க அன்பர்களின் பெருந்துணையுடன் இலவச கண் மருத்துவ முகாம், பல் மருத்துவ முகாம் முதலானவற்றை நடத்துவதுடன் உடல் நலம் பேணுவதற்கான விழிப்புணர்வு பயிற்சிகளையும் நிகழ்த்துகிறார். மேலும் இரத்த தானம் செய்வதுடன் இரத்த தான முகாமில் நிறைய இளைஞர்கள் பங்கேற்பதற்கு பெருந்தொண்டாற்றுகிறார். இவரின் பன்முக திறனையும் பல்வகை ஆளுமையையும் சேவை மன எண்ணத்தையும் பாராட்டி பெருமையுடன் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கம் வழங்கும் சிறப்புமிகு விருது சேவை செம்மல் விருது 2025 பெறுகிறவர் மிலேனியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பன்னாட்டு அரிமா சங்கத்தின் தலைவர் அரிமா டேவிட் அவர்கள். வழங்குபவர் மாண்புமிகு நீதியரசர் டாக்டர் தீனே வள்ளிநாயகம் அவர்கள்.